Tenses are very essential for making sentence and speaking. എഴുതുന്നതിനും പറയുന്നതിനും we must know tenses അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ you might have learned tenses earlier. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. But you have learned only formula of tenses. Tensesന്റെ ഫോർമുലയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ you have not learned. അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് try to understand. മനസ്സിലാക്കുക. Elaborately, you should learn tenses elaborately. In future classes, it is so highly essential. See, there are mainly three kinds of tenses. Take down this. There are mainly three kinds of tenses. One, present tense. Second, past tense. Third, future tense. Future, future tense. See, T എഴുതുമ്പോൾ in cursive writing T എഴുതുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെട്ടുകാണില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെട്ടിട്ടാൽ എഫാവും കണ്ട. Future. This is the difference between. So there are mainly three kinds of tenses. One is present tense. Second is past tense. Third is future tense. Take them immediately. Now we are going to learn each tense elaborately. First I want to take the first one, that is present tense. Now the heading is a present tense. Heading present tense. വർത്തമാനകാലമാണ്. present tense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാനകാലം. past tense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലം. future tense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവികാലം. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് 3 തരം ടെൻസ് ഉണ്ട്. You have written. Now we are going to learn one by one. ഓരോന്നായി പഠിക്കുകയാണ്. First I shall take it present tense. That is written here. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Now we must learn about the present tense. Present tense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ്. വർത്തമാനകാലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. See, it is used for purposes. See, present tense-ന് എത്ര പിരിവുകളുണ്ട്? That you should learn. This tense has 4 divisions. ഇതിന് 4 divisions, 4 രൂപങ്ങളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. 1, first present simple അല്ലെങ്കിൽ simple present.
present symbol. Present tense നാല് തിരിവുകളുണ്ട്. This tense can be, each tense can be divided into four form. ഓരോ ടെൻസിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ആണ്. അതിനെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. First one is present simple അല്ലെങ്കിൽ simple present. Second present continuous. Present continuous. Third, മൂന്നാമത്തെ present perfect. Present perfect. Present perfect. Fourth, present perfect continuous. Present perfect continuous. These are the four forms of present tense. Each tense can be divided into four forms. I took a present tense. അതിൻ്റെ നാല് പിരിവുകൾ. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Please take down this. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. പ്രസന്റ് ടെൻസിന് നാല് പിരിവുകളുണ്ട്. ഓരോ ടെൻസിനും നാല് പിരിവുകളുണ്ട്. പ്രസന്റിലുണ്ട്, പാസ്റ്റിലുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ. Totally there are 12 tenses. Mainly there are 3 kinds of tenses. അതിനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ ടെൻസിനെ. ആ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ നാല് പിരിവുകൾ ഞാൻ എഴുതി. അതിൽ ഇനി ആദ്യം പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ. അടുത്ത ഹെഡിങ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. It is used for what is called a present simple. Present simple എന്ന് പറഞ്ഞാൽ try to understand എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. It is used for four purposes. It is used for four purposes. It is used for four purposes. See, ഇത് നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. Present simple can be used for four purposes. ഈ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ? One, permanent action. Wow. First one is a permanent action, second is a habitual action. മൂന്നാമത്തത് universal truth.
universal truth. Permanent action, habitual action, universal truths, universal truths. Fourth, short movement. Our present simple can be used for four purposes. 1. Permanent action, PRMANENT, permanent action. Second, habitual action. Third, universal truth. Fourth, short movements. It is used for four purposes. 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം. 1 is permanent action, സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നതിന്, എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക്, ഡെയിലി റുട്ടീൻ, എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ. പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ തന്നെ എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അതിനുപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ. ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ, മറ്റൊരാളുടെ സ്വഭാവത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ടെൻസ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, പ്രകൃതി സത്യങ്ങൾ. വെൻ വി വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്, അവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. ഷോർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഹ്രസ്വമായ ചലനത്തിൽ, അതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ, അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വി ഷുഡ് ലേൺ 1 by 1. പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ. പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ, എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം പ്രസന്റ് സിമ്പിളിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. പ്രസന്റ് സിമ്പിള് 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫസ്റ്റാണ് പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്, പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനാണ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്, ഏതെങ്കിലും എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് there is a formula. Subject plus do or does plus we want. In order to make present simple, we should remember subject plus do or does plus V1. Present simple ഏത് പോയിന്റിലുള്ള ആ കാര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെർബിനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് V1. വെർബിൻ്റെ ആദ്യ രൂപത്തോടുകൂടി എസോ ഇഎസോ ഐഎസോ ചേർക്കണം, അതാണ് ഡസ്. ഇനി ഡു ഉപയോഗിക്കുക. അത് ബൈ എക്സാമ്പിൾ യു കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ they go to school. They go to school. ഡെയിലി എന്ന് പറയണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എവരി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡെയിലി ഇത് എന്നുമുള്ള പ്രവർത്തനം. ശനിയാരും ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിലും എന്നുമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇവിടെ വെബ് നോക്കുക.
ഡു പ്ലസ് ഗോയാണ്. ഡു പ്ലസ് ഗോ. അപ്പോൾ ഡേ ഈസ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഡു പ്ലസ് ബി അല്ലെ, ഡു പ്ലസ് ഡസ് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് ബി വൺ. ഈ ഡു ഓർ ഡസ് വരുന്ന രീതി പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ബഹുവചന സബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഡു പ്ലസ് ബി വൺ. സിംഗുലർ വരികയാണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് ബി വൺ. ഇപ്പൊ രമ goes to school daily or every day. Rama goes to school every day. ഇവിടെ നമുക്ക് goes ഉപയോഗിച്ചു. രമ സബ്ജക്റ്റ് in this sentence subject is singular. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഗോസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല സബ്ജക്റ്റ് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻ വെർബിനോട് കൂടി ഒരു വെർബിന് 4 ഫാമുണ്ട്, 3 ഫാമെങ്കിലും അറിയണം. ആദ്യത്തെ പ്രസൻ്റാണ്, രണ്ടാമത്തത് പാസ്റ്റാണ്, മൂന്നാമത്തത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, നാലാമത്തെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, നാലാമത്തെ പഠിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫാമിനോട് കൂടി സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ രമ സിംഗുലർ ആണ്, ഒറ്റാളാണ്. അപ്പോൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രിയയുടെ കൂടി എസോ ഇഎസോ ഐഎസോ ചേർക്കണം. എസോ ഇഎസോ ഐഎസോ ചിലപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടതായാലും വരും. ചിലയിൽ എസ് ചേർക്കും, ചിലയിൽ ഇഎസ് ചേർക്കും, ചിലയിൽ ഐഎസ്. അതാണ് ഡസ് പ്ലസ് ബി വൺ. ഇനി ഡു പ്ലസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻ വെർബിൻ്റെ പ്രധാന ക്രിയ ഫസ്റ്റ് വെർബിനോട് യാതൊരു രൂപവും ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലേ, ഗോസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റാവും. ബിക്കോസ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ. ഇനി രമ സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഈ ഫോർമുല അറിയണം. ഇതാണ് സ്കൂളിൽ തരുന്നത്. പ്രസന്റ് സിമ്പിളിൽ ഒരു ഫോർമുല അതിലാണ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് ബി വൺ. അല്ലാതെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലൊന്നും പറയാറില്ല. ദേ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഡെയിലി. ഇവിടെ വെബ് ഗോയാണ്. ഗോ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലാണ്. അതുകൊണ്ട് എസ് ഒ ഇഎസ് ഐഎസ് ഒ ചേർക്കണ്ട. അതാണ് ഡു പ്ലസ് ബി വൺ. ഇനി രമ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ. ഇവിടെ രമ സിംഗുലർ ആണ്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എസ് ഒ ഇഎസ് ഒ ഐഎസ് ഒ മെയിൻ വെബിനോട് ചേർക്കണം. ഈ ഫോർമുലയാണ് യു ഷുഡ് ലേൺ, പഠിക്കണം. ശരി, എഴുതിയെടുക്കുക. ഇനി എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതണം. എക്സാമ്പിൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ഉണ്ട്, പ്ലൂറൽ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. നോട്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് സിംഗുലർ. സി പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കാം. വി യു ദേ രവി ആൻഡ് രാജു. രണ്ടുപേര് വരുന്ന, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന എല്ലാം പ്ലൂറലാണ്. ഇത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇനി സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് she, he, it, she, he, it, any other name. Rama, Rani, these are singular subject ആണ്. Just note down. For singular subject in the കൂടെ does plus b1. Plural subject in the കൂടെ see. Plural subject in the കൂടെ see. Do plus b1. എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയി
ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് സിമ്പിളിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ ഐക്കും കൊടുക്കും. ഐ ഏകവചനമാണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പ്ലൂറൽ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡു പ്ലസ് B1 ആണ് ഐയുടെ കൂടി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനിയാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ. അതെങ്ങനെയാണ് ആ വെർബ്? അതിന് there is a formula. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഓർ പ്ലസ് ബിയർ. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ സംതിങ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സിംഗുലർ ആയത് പ്ലൂറലായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ ലേണിംഗ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. പ്രസന്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായി. പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ. എക്സാമ്പിൾ രീതി. അടുത്ത റാണി എന്നും ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പ്രസന്റ് സിമ്പിളാണ്. എന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റാണി practices dance daily എന്ന് എഴുതാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എവറിഡേ. അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻസ് ചെയ്താൽ എവറിഡേ മീൻ ചെയ്യും. ഡാൻസ് ഡെയിലി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് നോക്കാം, പ്രാക്ടീസസ്. കാരണം റാണി സിംഗുലർ. സബ്ജക്റ്റ് റാണി. റാണി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ്. പേരാണെങ്കിൽ ഒറ്റയാളാണ്. പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റാണി പ്രാക്ടീസസ് ഡാൻസ് ഡെയിലി. റാണി എന്നും ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാൻസ് പ്ലസ് B1 ആണ്. നോക്ക്, ഡാൻസസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്രാക്ടീസ് ആണ്. PRACTISE പ്രാക്ടീസ്. പ്രാക്ടീസസ് അല്ല, ബിക്കോസ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഡു പ്ലസ് B1 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഈസ് റോങ്. വി പ്രാക്ടീസ് ഡാൻസ് ഡെയിലി. But try to understand the difference between. തികച്ചും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ. സേ I watch television every day. I watch TV, television every day. The watch I is considered subject. I is considered in the plural list in present simple. Present simple I plural ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത്. ആ ലിസ്റ്റിലാണ്. പക്ഷേ മീനിങ് ഈസ് ഏകവചനം. ഞാൻ ഒരാളെ. പക്ഷെ അതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലൂറൽ ലിസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, വാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഐക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ വാച്ച് ടെലിവിഷൻ എവരി ഡേ. ഇവിടെ ഡു പ്ലസ് B1 ആണ്. എന്നാൽ ഷീ
She watches. She watches television every day. ഇങ്ങനെയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് തന്നെ താഴോട്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെയിട്ടിരിക്കുന്നത്. See, our present simple can be used for four purposes. First purpose is mentioned here. അതാണ് we are learning പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. പ്രസന്റ് സിമ്പിളിന്റെ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഫസ്റ്റ് മാറ്ററാണ് ഇത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പെർമനന്റ് ആക്ഷൻ. അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നും പണിക്ക് പോകും, ഓഫീസിൽ പോകും. ഇത് എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെ എഴുതും? മൈ ഫാദർ goes. My father goes. That's plus V1 on, because my father is singular. Goes to office. Daily, അല്ലെങ്കിൽ every day. My father goes to office daily, അല്ലെങ്കിൽ every day. Every day. എല്ലാ ദിവസവും. My father is singular, is considered singular. അപ്പോൾ സിംഗുലർ വന്നാൽ ഡസ് പ്ലസ് V1 വെർബ് ഗോയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ES ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൈ ഫാദർ ഗോസ് ടു ഓഫീസ് എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പണിയെടുക്കാൻ പോകും. ഇത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച പോയില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഉള്ള ആക്ഷനാണ്, ഡെയിലി ആക്ഷനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കണം, സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കണം. പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു പ്ലസ് V1, ഈവൻ I വന്നാലും ഡു പ്ലസ് V1. എന്നാൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് V1. ഇവിടെ മൈ ഫാദർ സിംഗുലർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗോസ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഗോ ഉപയോഗിച്ച സെന്റൻസ് ഈസ് റോങ്.